So today we are going to start C13 Nmr Spectroscopy. आपण H1 Nmr Spectroscopy पाहिले पहा आतापर्यंत. Now we are starting C13 Nmr Spectroscopy. जर प्रिन्सिपल पाहिलं आपण C13 Nmr Spectroscopy आणि H1 Nmr Spectroscopy, तर दोघांचेही प्रिन्सिपल सेम आहेत, फक्त न्यूक्लियाय चेंज होतो. H1 Nmr स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये हायड्रोजन न्यूक्लियस इन्व्हॉल्व्ह होतो, तर C13 Nmr स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये कार्बन न्यूक्लियस इन्व्हॉल्व्ह होतो. ओके, आपल्याला कार्बन न्यूक्लियसचं रेझोनन्स स्टडी करायचा आहे टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल. दिस टू आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट टेक्निक. ओके, दोन्ही महत्वाच्या टेक्निक्स आहेत, दोन्हींचा यूज करून आपण स्ट्रक्चर डिटरमाइन करू शकतो. तर ह्या C13 मध्ये मी स्लाइड शेअर करतो अगोदर. ठीक आहे, स्क्रीन दिसते सर्वांना? हो सर. ओके, जस्ट अ मिनिट. ओके, so let's start with this C13 Nmr spectroscopy technique. We know that H1 Nmr, that is proton and carbon 13, are the most important nuclei for the organic chemistry point of view. Initially आपण हे जे प्रिन्सिपल आहे ते एक जस्ट ओव्हरलुक करणार आहोत. आपण एनएमआर H1 Nmr मध्ये प्रिन्सिपल डिटेल पाहिलंय, आता फक्त ओव्हरलुक करणार आहोत, एक रिव्हिजन देणार आहोत त्याला शॉर्ट मध्ये. ओके, सो इनिशियली द न्यूक्लियाय वेर रॅन्डमली ओरिएंटेड in the absence of magnetic field, but when we apply magnetic field to this nucleus, they have specific orientation. They are, some nuclei are aligned to external magnetic field, some nuclei are some parallel or some anti-parallel to the external magnetic field. Okay, in the presence of magnetic field, then so this is same, some nuclei are aligned, that is parallel to the external magnetic field, they are called as low energy orientation, and some nuclei are anti-parallel to the external magnetic field, it is called as high energy orientation. So this is the orientation of the nucleus before different nuclei before the applying external magnetic field, and when we apply external magnetic field, the orientation of the nucleus become changed. These are the parallel nucleus. Okay, and these blue color nuclei are anti-parallel nuclei. They having anti-parallel orientation to the external magnetic field. So this is the orientation when we applied and magnetic field, external magnetic field. Okay, then what is this principle? आपण जर पाहिलं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपीचं शॉर्ट मध्ये, तर ते काय आहे? when energy in the form of radio frequency is applied, आपण त्या सॅम्पलला जर रेडिओ फ्रिक्वेन्सी अप्लाय केली तर काय होतं? when applied radio frequency is equal to the precessional frequency of the nuclei, then what happen? Then absorption of energy occurs. ज्यावेळेस रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी आणि न्यूक्लियसची प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी मॅच होते, at that time resonance occurred and that frequency get absorbed. So that energy in the form of that radiation or frequency of that radiation will absorb, and that is called as nuclei is in resonance. Okay, when precessional frequency matches with a radio frequency of radiation, at that time resonance takes place and with absorption of that radiation. आणि मग ते रेडिएशन ऍब्सॉर्ब झालं की आपल्याला तो कशाच्या फॉर्म मध्ये डिटेक्ट होतो? जो रेडिएशन ऍब्सॉर्ब होईल, that radiation absorbed in the form of, or we get in the form of signal. Okay, ज्या ठिकाणी प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी रेडिओ फ्रिक्वेन्सी बरोबर मॅच होते, त्या फ्रिक्वेन्सीला रेडिएशन त्या फ्रिक्वेन्सीचे रेडिएशन ऍब्सॉर्ब होतात आणि आपल्याला त्या ठिकाणी काय मिळतो? सिग्नल मिळतो. पहा, दिस इज द स्टेप्स आहेत. एनएमआर प्रिन्सिपल जर आपण पाहिलं शॉर्ट मध्ये, तर ह्या त्याच्या स्टेप्स आहेत.
ठीक आहे. These are the steps in which or how this radiation will get absorbed. So this is in short. आपण जे काही प्रिन्सिपल पाहिलं H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पाहताना आपण दोन थेरीज पाहिल्यात. क्वांटम मेकॅनिक्स प्रिन्सिपल पाहिलं आणि क्लासिकल मेकॅनिक्स प्रिन्सिपल पाहिलं. हे सगळ्यांचं मेन बेसिक काय आहे हे आहे पहा. हे प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी म्हणजे हे कोणतं मेकॅनिक्स आहे? क्लासिकल मेकॅनिक्स. क्लासिकल मेकॅनिक्स नुसार आपण प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी घेतो ना. क्वांटम मेकॅनिक्स मध्ये काय पाहतो आपण? डिफरंट एनर्जी लेवल्स पाहतो. ओके. सो this is how in short we can explain this principle of C13 spectroscopy. हे आपण सर्व पाहिलेलं आहे पहा. तेच आहे, फक्त न्यूक्लियस चेंज आहे इथे. तिथं आपण प्रोटॉन साठी पाहत होतो, इथं C13 न्यूक्लियस साठी आहे. मला एक सांगा बरं, मला कोणी सांगू शकेल का प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी कुणाची जास्त असेल, हायड्रोजनची का कार्बनची? येस, कुणाची प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी जास्त असेल? लवकर. विच न्यूक्लियाय हॅव्हिंग हायर प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी? हायड्रोजनची. येस, हायड्रोजनची. का बरं, कोणी सांगू शकेल का? नेक्ड न्यूक्लियस येतो. येस. व्हॉट्स युअर नेम? कोण बोलतोय? कोणी सांगितलंय? व्हेरी गुड. कोणी सांगितलंय? अरे कोणी सांगितलंय? बरोबर आहे, अगदी बरोबर आहे. नाव, मला नाव दिसलं नाही म्हणून मी विचारतोय. मोहिनी बोरुडे. बोरुडे बोलते का? व्हेरी गुड मोहिनी. दॅट इज एक्झॅक्टली करेक्ट. हायड्रोजन नेकेड न्यूक्लियस आहे, पण त्याची साईज देखील स्मॉल आहे. दॅट इज अ लाइटर न्यूक्लियस. कार्बन 13 इज अ हेवी न्यूक्लियस. ओके. कार्बन 13 जो आहे, ऍटॉमिक नंबर, मास नंबर त्याचा 13 आहे, वेट जास्त आहे. आणि आपण पाहिलंय पहा, प्रिन्सिपल पाहत होतो त्यावेळेस, प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी पाहिली आपण त्यावेळेस, जेवढा हेवी न्यूक्लियस असेल त्याची फ्रिक्वेन्सी कशी असेल? कमी. जेवढा हलका न्यूक्लियस असेल, लाइटर न्यूक्लियस, इट्स प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी इज फास्ट. त्याची खूप जास्त प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी असेल. आणि हेवी न्यूक्लियस असताना काय असेल? कमी असेल. आपण पाहिलंय पहा, वजन जेवढं जास्त तेवढी प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी कमी. जेवढा तो न्यूक्लियस लाइटर असेल, हलका असेल वजनाने, तेवढी त्याची प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी जास्त असेल. ओके. सो कार्बन 13 ची प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी कमी आहे पहा, खूप कमी आहे ऍज कम्पेअर टू H1 न्यूक्लियाय. ओके. So this is about the principle. Now we see next, that is the magnetic न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक रेझोनन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी जी आहे ते आपण पाहिलंय पहा. त्याच्यासाठी न्यूक्लियस कसे हवेत? ते हॅव्हिंग स्पिन क्वांटम नंबर्स, सम व्हॅल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर. ओके. सो मेनी न्यूक्लियस एक्झिबिट दिस फिनॉमिना. कोणते न्यूक्लियस आहे आपण पाहिलं होतं पहा तेथे मागे डिटेलमध्ये. द न्यूक्लियाय विथ ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स or nuclei with odd number of neutrons, किंवा nuclei with even number of both proton and neutron do not exhibit the NMR phenomena. हे का आणि कसं आपण त्यावेळेस तिथे पाहिलेलं आहे पहा. ज्या न्यूक्लियसचा ऍटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन आणि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हे इव्हन्स आहेत, ते न्यूक्लियाय मॅग्नेटिकली इनएक्टिव्ह आपण कन्सिडर करतो पहा. ओके. सो हिअर सम आर एक्झाम्पल्स आर गिवन. The magnetically active nucleus. Okay, these are the H1, C13, H2, N14, F19, phosphorus 31. These are the magnetically active nuclei. And magnetically inactive nuclei are carbon 12, oxygen 16, sulfur 32. And that's why we are studying carbon 13 only. कार्बनचा जो ऍटम आहे त्याचा जो नॅचरल आयसोटोप आहे तो कोणता आहे? कार्बन 12 आहे, नॅचरली ऑकरिंग. पण त्याचा जो आयसोटोप आहे C13 तो फक्त मॅग्नेटिकली ऍक्टिव्ह आहे. आपला जो रेग्युलर कार्बन ॲटम आहे C12, दॅट इज अ मॅग्नेटिकली inactive nuclei. Remember this thing. This is very, very important. You may have MCQ on this. Okay. So these are the magnetically active nuclei and these are the magnetically
inactive nuclei. Okay. So now we see why C13 Nmr spectroscopy is required. मग आपल्याला H1 Nmr spectroscopy असताना C13 ची का गरज पडली? Okay. So the proton NMR used for the study of the number of non-equivalent set of proton of an unknown compound. आपण प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये काय स्टडी करतोय? वी आर गोइंग टू फाइंड आउट नॉन इक्वलंट सेट ऑफ प्रोटॉन इन अ मॉलिक्यूल. बट and here this carbon 13 NMR spectroscopy, C13 NMR spectroscopy used to determine non-equivalent carbon atoms. म्हणजे आपल्याला H1 NMR नी non-equivalent set of protons मिळतील आणि C13 NMR spectroscopy ना non-equivalent set of carbons मिळतील. So to identify the different types of carbon atom, the use of this C13 NMR spectroscopy is to find out the different set of carbon, that is methyl carbon, methylene carbon, aromatic carbon, carbonyl carbon. Okay, so by using this C13 NMR spectroscopy we can differentiate these different carbon atoms. Okay, to deduce the structure of the molecule. And one more important thing is C13 NMR signal spread over much wider range than H1 NMR signal. तुम्ही जर C13 NMR ची रेंज पाहिली तर ती 0 to 220 आहे डेल्टा ppm आणि H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपीची रेंज किती आहे? H1 ची what is the range of H1 NMR signal? C13 ची 0 to 220 आहे, whereas H1 NMR spectroscopy having range only 0 to 10, maximum ती 20 पर्यंत आहेत, पण 10 च्या पुढे सगळे ऍसिडिक प्रोटॉन मिळतात किंवा OH चे प्रोटॉन आहेत. मोस्ट प्रोबेबल रेंज आहे ती आपल्या सेपरेशन साठी यूज होते, ती किती आहे? 0 to 10 आहे H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये. म्हणजे खूप कमी रेंज आहे पहा, खूप कमी रेंज मध्ये सर्व प्रोटॉनचे सिग्नल मिळतात. तसं C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपीची जी आहे तिची रेंज खूप जास्त आहे, 0 to 220 आहे, 0 ते 220 पर्यंत डेल्टा ppm मध्ये आपल्याला सिग्नल मिळतात. सो दिस इज अ वाइडर रेंज आणि त्यामुळे सिग्नल सेपरेशन कसं असतं? खूप जास्त असतं. We get clear cut separation of signal in C13 NMR spectroscopy. That is a very strong plus point of this C13 NMR spectroscopy. It is not complicated like H1 NMR. Signal असे एकमेकात मर्ज होत नाही जास्त. Okay. So this is the range. See the characteristic feature of C13 NMR. The range of C13 NMR spectroscopy is 0 to 220 and PMR ची फक्त किती आहे? 0 to 12 आहे, मॅक्झिमम ती 20 पर्यंत आहे. पण मोस्ट रिलेव्हंट जी आहे किंवा यूज होणारी ती 0 to 12च आहे. तसं C13 ची रेंज खूप मोठी जास्त आहे आणि त्यामुळे सिग्नलचं सेपरेशन पण छान होतं. ओके. आणि आणखी एक महत्वाचा पॉइंट इथे C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये कार्बन 13 म्हणजे शेजारच्या दोन कार्बनच्या कपलिंगचे सिग्नल मिळत नाही. व्हाय? बिकॉज C13 इज अ नॅचरली having very low abundance. तो फक्त 1.1% आहे, म्हणजे 99% थोडक्यात कार्बन 12 आहे, नॅचरली ऑकरिंग कार्बन 12 जो मॅग्नेटिकली इनॅक्टिव्ह आहे. and there is only 1% of carbon 13 present. म्हणजे आपण जर 100 मॉलिक्यूल घेतले त्यातला एकच कार्बन 13 असतो, बाकीचे 99 कार्बन 12 असतात. म्हणजे आपण जर लाखो मॉलिक्यूल घेतले त्यातले 1000 मॉलिक्यूलच कार्बनच हे 1,00,000 कार्बन ऍटम जर असतील तर त्यातले फक्त 1000 कार्बन 13 असतील. आणि अशा वेळेस त्यांची शेजारी येण्याची प्रोबॅबिलिटी खूपच कमी असते, कारण ह्या कार्बन 13 च्या शेजारी कार्बन 12 असू शकतो. ओके. सो देयर इज अ व्हेरी लेस प्रोबॅबिलिटी व्हेन कार्बन 13 कपल्ड विथ अनदर कार्बन 13. शेजारच्या कार्बन 30 बरोबर कपल होण्याची त्याची प्रोबॅबिलिटी खूपच कमी आहे. आणि त्यामुळे इथे जे कार्बन 13 मुळे NMR सिग्नल हे स्प्लिट होत नाही, किंवा जरी झाला चुकून एखादे दोन कार्बन 13 शेजारी आले त्याची इंटेन्सिटी खूप कमी असते, कारण की एखादे दोन प्रोबॅबिलिटी होऊ शकतात की एखादे दोन कार्बन 13 शेजारी येऊ शकतात, पण त्या सिग्नलची इंटेन्सिटी खूप वीक असते की ती तो डिटेक्ट पण होत नाही. ओके. म्हणजे इथं कार्बन 13 मुळे सिग्नलचं स्प्लिटिंग होत नाही आणि त्यामुळे हा स्पेक्ट्रा हा छानपैकी सिंगल लाईन स्पेक्ट्रा असतो. इथं कॉम्प्लिकेशन्स नाही आहेत. जसे PMR सिग्नल मध्ये असे ब्रॉड पीक मिळतात तसे इथं ब्रॉड पीक मिळत नाही.
there is only single line, single absorbance line. Okay, and हे असताना सुद्धा जरी आपण त्याला डिकपल प्रोटॉन डिकपल स्पेक्ट्रम घेतला, आणखी स्पेक्ट्रा सिम्प्लिफाय करण्यासाठी आपण काय करतो, डिकपलिंग करतो पहा. So by proton decoupling experiment, each magnetically non-equivalent carbon gives single sharp peak. Okay, छान पैकी सिंगल पीक मिळतो पहा. जस पुढे आपण C13 स्पेक्ट्रा काही स्पेक्ट्रा पाहणार आहोत त्यावेळेस तुमच्या लक्षात येईल. So these are the features of this C13 NMR spectroscopy. Other features are what? Like H1 NMR spectroscopy, आपण पीक अंडरचा एरिया जो आहे तो that does not म्हणजे PMR मध्ये प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये जसा नंबर ऑफ हायड्रोजन काढण्यासाठी आपण पीकचा एरिया काउंट करतो आणि नंबर ऑफ हायड्रोजन काढतो, तसं C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये करता येत नाही. ओके, सो इन दिस C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी the area under the peak, it is not necessarily to be proportional to the number of carbon atoms. Okay, so therefore that ratio, it is not necessary to consider the area under ratio. जो एरियाचा रेशो आहे तो आपण कन्सिडर करत नाही. ओके, then one more feature of this C13 NMR spectroscopy, it is a proton couple spectra. The signal for each carbon or group of magnetically non-equivalent carbon is split by proton bonded directly to that carbon. म्हणजे एखाद्या कार्बनला अटॅच असलेले जे हायड्रोजन आहेत त्याच्यावरनं बाय प्रोटॉन कपलिंग स्पेक्ट्रा जर आपण त्याचा घेतला तर आपल्याला प्रत्येक कार्बनला किती हायड्रोजन आहे ते लगेच डिटरमाइन करता येतं. आणि त्याचं स्प्लिटिंग कसं होतं, बाय n+1 रूल. म्हणजे एखाद्या कार्बनला 2 हायड्रोजन असतील, इफ एनी कार्बन हॅव्हिंग 2 हायड्रोजन, देन इट गिव्स सिग्नल ट्रिपलेट. तो काय सिग्नल देईल, ट्रिपलेट सिग्नल देईल. ओके, म्हणजे इथं कार्बन कार्बन मुळे सिग्नलचं स्प्लिटिंग होत नाही, तर कार्बन हायड्रोजन कपलिंग मुळे होऊ शकतो. त्याला म्हणतात प्रोटॉन कपल स्पेक्ट्रा. ओके, इफ वी टेक प्रोटॉन कपल स्पेक्ट्रा, then by using that spectra we easily determine the number of hydrogen atom attached to that carbon. म्हणजे त्या एखाद्या सिग्नलने जर आपल्याला 3 ट्रिपलेट दिला तर याचा अर्थ तो कार्बनला किती हायड्रोजन अटॅच आहेत, 2 हायड्रोजन अटॅच आहेत. एखाद्या कार्बनने डबलेट दिला तर त्याला किती हायड्रोजन अटॅच असतील, 1. एखाद्या कार्बनने जर तुम्हाला क्वार्टेट दिला तर त्याला किती हायड्रोजन अटॅच असतील, 3 hydrogen. Like that, by using this proton coupled spectra, we easily determine the number of hydrogen attached to that carbon. म्हणजे ऑर्गॅनिक एखाद्या मॉलिक्युलचं स्ट्रक्चर डिटरमाइन करणं हे अतिशय सोपं होऊन जातं पहा C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपीना. म्हणजे H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी बरोबर जर C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपीचा डाटा असेल तर आपल्याला ते स्ट्रक्चर खूप इझिली डिटरमाइन करता येतं, आणखी सपोर्ट होतो ते स्ट्रक्चर डिटरमाइन करण्यासाठी. Okay, one more feature is C13 nucleus is about 1/4 the frequency required to observe the proton resonance. मी तुम्हाला आधीच सांगितलंय पहा, C13 न्यूक्लियस ची रेझोनन्स फ्रिक्वेन्सी कशी आहे, प्रोटॉन न्यूक्लियस पेक्षा खूप कमी आहेत आणि ती किती आहे, 1/4 आहे पहा, त्याच्या 4 पट कमी आहे. ओके, सो द केमिकल शिफ्ट इज ग्रेटर फॉर C13 atom than for proton due to the direct attachment of electronegative atom to the carbon. म्हणजे एखाद्या इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ऍटम अटॅच असल्यामुळे जो केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू मध्ये डिफरन्स येतो तो C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये जास्त आहे. कारण आपण पाहिलं होतं पहा, प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये एखादा इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ऍटम डायरेक्टली प्रोटॉनला अटॅच असतो का, नाही. तो आधी कार्बनला अटॅच असतो आणि कार्बन थ्रू प्रोटॉनला अटॅच असतो, बरोबर. पण C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी जर आपण पाहिला, एखादा मॉलिक्युल पाहिला, समजा आपण CF3 मॉलिक्युल घेतला, CH3F मॉलिक्युल घेतला, तर इथं काय असतं पहा, हायड्रोजन कार्बनला अटॅच आहे आणि फ्लोरीन पण कार्बनला अटॅच आहे. म्हणजे हा इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ऍटम डायरेक्टली अटॅच असतो कार्बनला. तसं हायड्रोजनला तो कसा असतो, इनडायरेक्टली असतो, तो कार्बन थ्रू हायड्रोजन वरती इम्पॅक्ट करतो. त्यामुळे प्रोटॉन वरती त्या इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ऍटमचा जो इम्पॅक्ट आहे तो कमी असतो. पण C13 न्यूक्लियस वरती, कार्बन 13 न्यूक्लियस वरती त्या इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ऍटमचा इम्पॅक्ट जास्त असतो, कारण तो इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ऍटम डायरेक्टली अटॅच असतो कार्बनला, बरोबर. आणि त्यामुळे डिफरन्स जो आहे डेल्टा व्हॅल्यू मधला हा खूप जास्त होतो पहा, खूप जास्त प्रमाणात डेल्टा व्हॅल्यू वाढते.
तिथे आपण पाहिलं होतं बा 1 2 3 ना डेल्टा व्हॅल्यू वाढायची जर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ऍटम अटॅच असेल तर. इथं 10 20 30 40 ना वाढते ऍज कम्पेअर टू रेग्युलर कार्बन. ओके, म्हणजे ही वाढ ही जास्त आहे कारण इथे C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ऍटम डायरेक्टली अटॅच असतो कार्बनला. ओके, सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. त्यानंतर आपण कार्बन 13 जी केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू आहे तिचे काही फीचर्स पाहूयात. सो इथं सुद्धा कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये सुद्धा केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू ही डेल्टा पीपीएम मध्ये मेजर केली जाते, लाईक H1 NMR spectroscopy. Okay, here the saturated carbon which appear at upfield, that is shielded carbon असेल एखादा ज्याला कोणताच इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ऍटम अटॅच नाहीये असा, it is occur the signal of this carbon occur to the near to the TMS proton. TMS चा कार्बन न्यूक्लिय आहे त्याच्या न्यूक्लियसच्या जवळ याचा सिग्नल मिळतो पहा. म्हणजे आपण इथं सुद्धा रेफरन्स सॉल्व्हंट काय वापरतो, TMS. पण इथं रेफरन्स सॉल्व्हंट वापरताना आपण TMS चा जो कार्बन आहे त्याचा तो कार्बन इथं रेफरन्स म्हणून घेतोय. TMS चा जो कार्बनचा सिग्नल आहे तो याच्यासाठी रेफरन्स सिग्नल असेल C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी साठी. TMS चे प्रोटॉनचे सिग्नल आपण C13 साठी प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये TMS चे प्रोटॉन हे स्टँडर्ड मानले, रेफरन्स मानले H1 NMR साठी. तसा TMS चा कार्बन टेट्रामेथिल सेलेनचा कार्बन हा C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी साठी रेफरन्स पॉइंट असतो आणि त्यापासून सिग्नल किती दूर आहे यावरनं त्याची डेल्टा पीपीएम व्हॅल्यू ठरते. सो सॅच्युरेटेड कार्बन जे आहे अल्केन थोडक्यात यांचे सिग्नल खूप कमी असतात. ओके, आणि ते किती आहे ते त्यामुळे ते TMS प्रोटॉनच्या क्लोज असतात. जसं इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी वाढत जाते कोण कोण अफेक्ट करतं पहा तर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऍटम. एखादा इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऍटम अटॅच असला त्या कार्बनला की जेवढा नॉर्मल रेंज असते पहा सॅच्युरेटेड कार्बनची 10 20 30 च्या आसपास त्यामध्ये 40 ते 80 ची वाढ होते पहा. 40 ते 80 ppm ची जर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऍटम डायरेक्टली अटॅच असेल तर. ओके, आपण जर पाहिलं अल्किन आणि अरोमॅटिक कार्बन त्यांची रेंज जी आहे ती 100 to 170 आहे. हे आपण सगळे डिटेल व्हॅल्यू पाहणार आहोत चार्टच्या फॉर्म मध्ये. कोणता कार्बन किती डेल्टा पीपीएम ला व्हॅल्यू असते त्याची हे आपण चार्ट मध्ये पाहणार आहोत. सो कार्बोनिल कार्बन जे आहे त्याची रेंज 150 to 200 ppm च्या आसपास आहे. इट इज अ डाउनफिल और डिशिल्डेड कार्बन, मोस्ट डिशिल्डेड कार्बन दॅट इज कार्बोनिल कार्बन. कारण त्याला ऑक्सिजन डायरेक्टली अटॅच असतो पहा. कार्बोनिल कार्बनला ऑक्सिजन डायरेक्टली अटॅच असतो आणि त्यामुळे त्याचा सिग्नल जो आहे तो 200 च्या आसपास मिळतो. ओके, कार्बन ऑक्सिजन डबल बॉन्डमुळे. सो दीज आर द व्हॅल्यूज or the factor which affect the C13 NMR signal, chemical shift value of C13 NMR. Now we see the correlation chart. This is the chart. Okay, our reference proton जो आहे TMS tetramethyl silane. Okay, tetramethyl silane ला काय कन्सिडर केलेलं आहे, रेफरन्स कन्सिडर केलेला आहे. त्याचा सिग्नल 0 ला आपण कन्सिडर करतो रेफरन्सचा. ओके, इट इज अ TMS सिग्नल वी कन्सिडर इट ॲज अ 0 ppm. आणि मग त्याच्यापासून आपले प्रोटॉन किती दूर आहेत त्यावरनं त्यांची डेल्टा पीपीएम मधली व्हॅल्यू ठरते. आपण जर अल्केन प्रोटॉन पाहिला तर त्याची रेंज आहे 8 ते 35. दिस इज द रेंज ऑफ डिफरंट कार्बन. ओके, त्यानंतर जो टर्मिनल कार्बन आहे त्याची रेंज 8 ते 35 आहे. दोन्ही बाजूना अल्किल सबस्टिट्यूशन असेल तर त्याची रेंज 15 ते 50 च्या दरम्यान आहे. दिस आर द व्हेरी ब्रॉड रेंज गिवन. त्यानंतर टर्शरी कार्बन असेल तर त्याची 20 ते 60 आहे, 20 to 60 ppm. क्वाटर्नरी कार्बन असेल तर 30 to 40 ppm. आता हा डिफरन्स लक्षात ठेवा पहा. कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड त्याची रेंज किती आहे 65 to 85 म्हणजे नियरली 75 च्या आसपास. ओके, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इथं कमी आहे पहा. कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड का, कारण हा शिल्डेड झोन मध्ये येतो पहा. जसं अॅनिसोट्रॉपी मध्ये प्रोटॉनला अफेक्ट करते तसंच इथं कार्बनला पण अफेक्ट करते. सेम रिझन आहे मॅग्नेटिक अॅनिसोट्रॉपीचं. कारण की हा सुद्धा कुठं आहे अल्काईनचा कार्बन कोणत्या रिजन मध्ये येतो, शिल्डेड का डिशिल्डेड. कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डचा कार्बन कोणत्या रिजन मध्ये येईल,
आपण पाहिलं ना, शिल्डेड रिजन मध्ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आहे आणि त्याला 2 हायड्रोजन अटॅच आहे. हे हायड्रोजन सुद्धा शिल्डेड रिजन मध्ये असतात, बरोबर. कारण इथं पाहिलं पहा आपण, मॅग्नेटिक फील्ड कशी जाते, अशी जाते, इकडून वर जाते. इथे सुद्धा अशी जाते. म्हणजे हे जे आहे डायरेक्शन मॅग्नेटिक फील्डची कशी असते, शिल्डेड रिजन मध्ये आले हे कार्बन पण आणि हायड्रोजन पण. त्यामुळे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डची सुद्धा इथं काय आहे, व्हॅल्यू कमी आहे पहा. डेल्टा पीपीएम मध्ये ती 65 to 85 च्या दरम्यान आहे, म्हणजे नियरली 75 च्या आसपास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. आणि तोच जर आपण कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाहिला तर तो किती आहे, 100 to 150, म्हणजे नियरली 120 to 130 ही रेंज आहे पहा कार्बन कार्बन डबल बॉन्डची, 120 to 130 च्या आसपास. ओके. आणि एरोमेटिक कार्बन जे आहे ते 110 to 170 आहे, म्हणजे 140 च्या आसपास रेंज एरोमेटिक कार्बनची असेल. त्यानंतर जर कार्बनला आयोडीन अटॅच असेल तर 0 to 40 च्या दरम्यान असेल. त्यानंतर ब्रोमीन 25 to 65 रेंज वाढेल पहा, जशी इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह वाढत जाते हॅलोजन्सची, तशी रेंज सुद्धा वाढत जाते. क्लोरीन अटॅच असेल तर 35 to 80, कार्बन नायट्रोजन बॉन्डचा कार्बन असेल तर 40 to 60, कार्बन ऑक्सिजन साठी 50 to 80. आता हा कार्बन ऑक्सिजन कसा आहे, सिंगल बॉन्ड आहे हा, 50 to 80 डेल्टा पीपीएम. तो जर डबल बॉन्ड असेल तर ती इट्स नियरली अबाउट 175. ओके, डबल बॉन्डेड कार्बन असेल तर. पण हा कोणता, अमाइडचा कार्बन, इथं रेझोनन्स मुळे ही कमी झालाय बरं का. हे अमाइड ग्रुप आहे ना, इथे अमाइड कार्बन तो 175 च्या आसपास आहे, कारण की इथं रेझोनन्स आहे, त्यामुळे इथं ह्या डबल बॉन्डचं कन्व्हर्जन सिंगल बॉन्ड मध्ये होईल, म्हणून ही व्हॅल्यू कमी झाली. पण हाच जर आपण दुसरा नॉर्मल रेग्युलर कार्बन घेतला फक्त अल्डिहाइड किंवा किटोनचा, तर ती 200 च्या आसपास जाते. इथं रेझोनन्स मुळे कमी होते पहा, इथं सुद्धा रेझोनन्स आहे ऍसिड मध्ये पण, आणि त्यामुळे इथं सुद्धा ती व्हॅल्यू कमी झाली. ऍसिड मध्ये, इस्टर मध्ये, इस्टर पेक्षा ऍसिडची व्हॅल्यू थोडी जास्त आहे. ओके, पण रेंज एकच आहे पहा, 165 to 75 च्या आसपास, म्हणजे ऍसिड, इस्टर आणि अमाइड जवळजवळ रेंज सारखीच आहे. फरक कुठे आहे पहा जास्त, अल्डिहाइड आणि किटोन मध्ये. इथं अल्डिहाइड मध्ये काय होती ती व्हॅल्यू, अल्डिहाइडचा कार्बन कितीला जातो, 190 to 200 च्या आसपास जातो पहा, आणि किटोनचा जो कार्बन आहे तो 220 च्या आसपास, म्हणजे 210. इथं जर आपण याची 200 व्हॅल्यू घेतली अल्डिहाइडची, तर किटोनची 210 च्या आसपास, किटोनची व्हॅल्यू जास्त आहे. सो दिस इज द रेंज ऑफ कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. जे कार्बन आहेत वेगवेगळे त्याची रेंज आहे. आता ह्या सर्व व्हॅल्यू लक्षात ठेवणं अवघड जातं पहा, पण तुम्हाला आपण ह्या व्हॅल्यू, ह्या सर्व ज्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत हे आपण 1, 2 ते 3 पार्ट मध्ये डिव्हाइड करू शकतो आणि जनरल रेंज सांगू शकतो बघा कशी. 0 ते 50 च्या दरम्यान sp3 कार्बनचे कार्बन असतात सगळे. 0 ते 50 च्या दरम्यान कोणते, sp3 म्हणजे अल्केन. सगळे अल्केन कुठे येतात, 0 ते 50 च्या दरम्यान. ओके, म्हणजे ही एवढी ब्रॉड, तुम्हाला माहिती काय पाहिजे पहा, हे सगळ्या व्हॅल्यू पॅट जरी नाही झाल्या तुमच्या, तरी तुम्हाला ही रेंज माहिती पाहिजे. मी जर तुम्हाला म्हणलं एरोमेटिक कार्बन कुठे मिळतो, 150 ते 120 ते 150 च्या दरम्यान. तुम्हाला सांगितलं एखादा अल्केन मिथेन असेल, मिथेनचा कार्बन कुठं मिळेल, ते 0 to 40 च्या दरम्यान मिथेनचा कार्बन मिळेल. म्हणजे ही रेंज तुम्हाला माहित असेल तर ते कार्बन कुठे येतील हे एक अंदाज तुम्हाला सांगता येतील ओरल मध्ये किंवा इंटरव्ह्यू मध्ये. ठीक आहे, म्हणजे आपण जर पाहिलं, आपण ही कार्बन 13 ची रेंज जी 0 ते 200 आहे ना, हे आपण एक 4 पार्ट मध्ये डिवाइड करूयात, 50-50 च्या, 50-50 च्या एक 4 भागात जर डिवाइड केले तर आपल्याला सांगता येईल 0 ते 50 हे सगळे sp3 कार्बन आहेत. 50 ते 70-75 च्या दरम्यान ते sp3 कार्बनला जर एखादा इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ऍटम अटॅच असेल, लाईक ऑक्सिजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, म्हणजे कार्बन एक्स बॉन्ड असेल, एक्स इज एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ऍटम, लाईक ऑक्सिजन, नायट्रोजन, कार्बन, ऑक्सिजन, नायट्रोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन हे जर असतील तर ही रेंज थोडीशी वाढेल. sp3 कार्बनची रेंज 0 ते 40 होती, ही 50 ते 75 च्या दरम्यान जाईल. ओके, त्यानंतर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 70 ते 90 च्या दरम्यान असतो पहा, sp कार्बन ऍटम. ओके, 70 to 90 च्या दरम्यान. त्यानंतर sp2 कार्बन ऍटम 100 to 150 च्या दरम्यान.
त्यामध्ये ॲरोमॅटिक कार्बन 120 to 150 दरम्यान. ओके, आणि 150 जर आपण पुढे गेलो तर कार्बोनिल कार्बनची रेंज सुरू होते पहा. 150 पुढे गेलो आपण की कार्बोनिल कार्बन सुरू होतो 160 अबव. मग हे कार्बोनिल कार्बन कुणाचाही असू शकतो, ऍसिड असेल, इस्टर असेल, अमाइड असेल, अल्डिहाइड असेल, कीटोन असेल. ओके, सुरुवात कशी होते पहा, सगळ्यात कोण कमी कोण असेल, अमाइड. अमाइड नंतर इस्टर, इस्टर नंतर ऍसिड, ऍसिड नंतर अल्डिहाइड, सॉरी अल्डिहाइड, अल्डिहाइड नंतर कीटोन. सर्वात जास्त कीटोनचे असेल 210च्या आसपास. म्हणजे या पद्धतीने ह्या रेंज तुम्ही लक्षात ठेवू शकता पहा. पूर्ण वरचा चार्ट जरी नाही समजला, तुम्हाला ह्या ब्रॉड रेंज माहिती पाहिजे. मी जर तुम्हाला म्हटलो व्हॉट इज कार्बन 13 NMR व्हॅल्यू ऑफ CH2 अल्किन, अल्किनची काय असेल, अल्किनच्या कार्बनची कार्बन कार्बन डबल बॉन्डची रेंज काय आहे, तर तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे 110 to 150 दरम्यान असेल. ओके, ॲरोमॅटिक कार्बन कोणत्या रेंजमध्ये मिळेल, तर तुम्हाला माहिती पाहिजे 120 to 150 दरम्यान ॲरोमॅटिक कार्बन आहे. आता मग हे एक्झॅक्ट सिग्नल कुठे मिळेल, त्याला कोणता कार्बन ग्रुप अटॅच आहे काय, त्याच्यावरती ते सिग्नल थोडे व्हेरी होऊ शकतात कंपाऊंड टू कंपाऊंड, पण त्याची ब्रॉडर रेंज काय असेल, या दरम्यान असेल. ओके, सिंपल मॉलिक्युलची रेंज. ओके, म्हणजे ह्या रेंज तुम्हाला माहिती पाहिजे. प्रोटॉनचं जसं आपण पाहिलं होतं पहा, प्रोटॉन पण 1 ते 10 मध्ये आपण असाच डिवाइड केला होता की तुम्हाला जर रेंज विचारली तर ती सांगता आली पाहिजे. येस, आर यू गेटिंग दिस? लक्षात राहील का ह्या रेंज? येस ऑर नो? अरे आवाज येतोय का? लक्षात राहील? येस, लक्षात राहतील ना ह्या रेंज? हे लक्षात ठेवायचे का? जरी पूर्ण चार्ट नाही लक्षात राहिला तरी तुम्हाला जनरल रेंज माहिती पाहिजे, कोणत्या कार्बनसाठी काय असेल. ओके, दॅट इज इम्पॉर्टंट. नाव दिस इज व्हॉट द केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू. सी द सिग्नल, डिफरन्स इन द सिग्नल. आपण जर पाहिलं H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपीची रेंज किती होती, ती 0 to 12 होते पहा, फक्त 0 ppm टू 12, 10 to 12 ppm. कारण 10च्या पुढचे सगळे काय असतात, OH चे प्रोटॉन असतात. फक्त तेवढा एकच सिग्नल 10 ते 20 दरम्यान मिळतो. बाकी सगळ्या प्रोटॉनची सिग्नल हे 0 to 10 दरम्यान आहेत पहा. ओके, तसं जर आपण पाहिलं, ते जर आपण कम्पेअर केलं कार्बन 13 बरोबर, तर कार्बन 13 ची रेंज पहा 0 to 200 आहे, या दरम्यान सिग्नल मिळतात. आणि सिग्नलची जर पाहिलं तुम्ही C13 NMR सिग्नल, दे आर लाईन सिग्नल. इथं पीक नाही मिळत, हे कसे आहेत सिग्नल, लाईनचे आहेत पहा. जिथं जो कार्बन असेल तिथं अशी छानपैकी एक लाईन मिळते, बरोबर. एक ठराविक फ्रिक्वेन्सीच अपसाव होते, बाकीची नाही. कारण इथं कपलिंग वगैरे काही नसल्यामुळे, प्रोटॉन डिकपल स्पेक्ट्रा असेल तर स्प्लिटिंग सुद्धा होत नाही सिग्नलची. छानपैकी जेवढे कार्बन असतील तेवढे छानपैकी, जेवढे सेट ऑफ कार्बन्स असतील तेवढे सिग्नल आपल्याला छानपैकी मिळतात. नंबर ऑफ सिग्नल इज नॉट एक्झॅक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन ॲटम. हिअर नंबर ऑफ सिग्नल इज इक्विव्हॅलंट टू द सेट ऑफ कार्बन ॲटम, इक्विव्हॅलंट सेट ऑफ कार्बन ॲटम. मग ते एका सेटमध्ये जर 4 कार्बन असेल तर 4 कार्बनसाठी एकच सिग्नल मिळेल, इक्विव्हॅलंट सेट ऑफ कार्बनसाठी, बरोबर. जसे आपण प्रोटॉनचे सेट पाहिलेत पहा, पाहिलेत ना, प्रोटॉनचे डिफरंट सेट पाहिलेत पहा, तसे इथं सुद्धा कार्बनचं सुद्धा सेट ऑफ कार्बन वरती डिपेंड आहे. इक्विव्हॅलंट सेट ऑफ कार्बन असतील, ऑल इक्विव्हॅलंट सेट ऑफ कार्बन गिव्ह सिंगल सिग्नल. ओके, त्यामुळे फॉर दॅट इक्विव्हॅलंट सेट ऑफ कार्बन वी गेट 1 सिग्नल. मग त्या इक्विव्हॅलंट सेटमध्ये जर 4 कार्बन असेल तर 4 कार्बन मिळून एकच सिग्नल मिळेल, इफ 4 कार्बन्स आर इक्विव्हॅलंट. ओके, 2 कार्बन इक्विव्हॅलंट असेल तर 2 कार्बनसाठी एक सिग्नल मिळेल, लाईक दॅट. सो that each line indicate equivalent set of C13 carbon atom. Okay, so this is the meaning of the line in the carbon 13 NMR spectroscopy. Now if we see how factor mostly affect the carbon 13 NMR spectroscopy is the hybridization state of carbon and electronegativity of the groups attached to the carbon atom. कोणते फॅक्टर दोन अफेक्ट करतात C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपीच्या सिग्नलला? फर्स्ट वन इज द हायब्रिडायझेशन स्टेट and second one is the electronegativity of group attached to the carbon atom. जर आपण पाहिलं तर हायब्रिडायझेशनचा काय इम्पॅक्ट आहे मला सांगा. when we move from sp to sp3,
कोणत्या हायब्रिडेशनची C13 NMR व्हॅल्यू सर्वात जास्त असेल? Yes? For which hybridization? Delta value is highest. कोणत्या हायब्रिडेशन साठी असेल? लवकर. Yes. Yes, Mohini, sp2. Yes, very good. sp2 having the highest delta value, then sp, and last sp3. So this is how hybridization affect the delta value. First sp2, then sp, and then sp3. Okay. Then how electronegativity of an atoms or groups affect the delta p value? काय इफेक्ट आहे इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटीचा? Increasing electronegativity increases or decreases? Delta ppm value Increases. increases. So as electronegativity increases, delta value also increases. As if we see in for different hybridization, for sp2 hybridization, delta ppm value is highest, then for sp hybridization, and then for sp3 hybridization. Okay, so this is the factor affect, how this factor affect the delta ppm value. And so if we consider here same chart आहे पहा. This is for sp3 0 ते 50, sp3 carbon, then 50 to 100 carbon atom attached to electronegative element or sp hybridization. Okay, then 100 to 150 it is double bond region. आपण जर पाहिलं region 0 to 50 single bond region, 50 to 100 double bond region, 100 to 150 50 to 100 ट्रिपल बॉन्ड रिजन आणि 100 to 150 डबल बॉन्ड रिजन. ओके, मग यामध्ये ॲलिफॅटिक ॲज वेल ॲज ॲरोमॅटिक डबल बॉन्ड असतील आणि 50 to 200 च्या आसपास इट इज अ कार्बोनिल ग्रुप रिजन. फिनिश. दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ द C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपीचे जे कार्बन आहेत वेगवेगळे ते आपण ह्या 4 ग्रुपमध्ये डिवाइड करू शकतो. ओके, So if we compare these two proton NMR spectroscopy and C13 NMR spectroscopy, then what is our conclusion? What do we understand from these two? So C13 signals are spread over much wider range. आपण पाहिले पहा C13 ची रेंज किती आहे? 0 to 220 आहे डेल्टा पीपीएम. आणि कार्बनची रेंज किती, हायड्रोजनची H1 NMR ची रेंज किती आहे? 0 to 10 ppm. So that make easier to identify and count the individual nuclei. Carbon 13 NMR spectroscopy मध्ये we get a very clear cut separation of the peaks, and so it is very easy to count the number of non-equivalent set of carbon atoms in a structure. Okay, from that signal it is very easy to calculate because we get separate signal. एकदम clear cut separation मिळतं सिग्नल मध्ये. तसं H1 NMR जे आहे ते पिक्स कधी कधी काय होतात, एकाच रेंज मधले जर जास्त प्रोटॉन्स असतील, एखाद्या कंपाऊंड मध्ये 2-3 ॲरोमॅटिक रिंग असतील तर ते डिफिकल्ट होऊन जातं पिक सेपरेट करणं. बरोबर. सो आपण जर कंपॅरेटिव्ह स्टडी केला H1 NMR स्पेक्ट्रमचा कसा असतो, एकाच मॉलिक्युलचा 2 स्पेक्ट्रा घेतले पहा. कोणते? 1 क्लोरोपेंटेन जो आहे त्याचा H1 NMR घेतला आणि 1 क्लोरोपेंटेनचा जर आपण C13 NMR स्पेक्ट्रम घेतला तर तो कसा दिसेल, आपण तो कंपॅरेटिव्ह स्टडी करूयात म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. पहा हे बघा, दिस इज द H1 NMR स्पेक्ट्रा ऑफ 1 क्लोरोपेंटेन. हे असे पिक्स मिळतात पहा आपल्याला H1 NMR स्पेक्ट्रामध्ये. बरोबर. मग हे जर पिक आपण स्ट्रक्चर डिड्यूस करण्याचा प्रयत्न केला तर हे पिक्स कसे असतील पहा. यांचे सिग्नल जे आहेत 1 क्लोरोपेंटेन. सो इफ आय ड्रॉ द स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5. Okay, and here there is a chlorine 1 2 3 4 5. This is the structure of 1 chloropentane.
म्हणजे याच्यामध्ये 1 2 3 4 आणि 5 वेगवेगळ्या टाईपचे कार्बन आहेत आणि त्याला अटॅच असलेले हायड्रोजन्स आहेत. सो हिअर हाऊ मेनी सेट ऑफ प्रोटॉन्स आर देअर? सेट ऑफ प्रोटॉन किती मिळतील? Here we have 5 set of proton. So we must get 5 different signal for this 5 set of proton. 3 नंबरचा प्रोटॉन, 4 नंबरचा सेट ऑफ प्रोटॉन आणि 5 नंबरचा सेट ऑफ प्रोटॉन. याच्यात सगळ्यात हायेस्ट डेल्टा व्हॅल्यू कोणत्या प्रोटॉनची असेल? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर. कुणाची असेल हायेस्ट डेल्टा व्हॅल्यू? Yes? Which proton having highest delta value? 1 number proton. That is the proton, set of proton which is directly attached to the carbon which is directly attached to chlorine. त्याची व्हॅल्यू सगळ्यात जास्त असेल, म्हणजे हा सेट ऑफ पहिला कार्बनचा सेट. बरोबर. दुसऱ्या कार्बनसाठी त्याच्यानंतरचा. बरोबर. तिसऱ्या कार्बनसाठी त्यानंतरचा. आणि पहा इथे तुम्ही आता जसं आपण इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऍटम पासून लांब जाऊ तसं डेल्टा पीपीएम व्हॅल्यू मधला डिफरन्स जो आहे तो कमी कमी होत जातो. आणि चौथा आणि पाचवा जे सिग्नल आहेत CH2 आणि CH3 चे ते बऱ्यापैकी मर्ज होतात. पहा इथे दोन्ही पीक मध्ये मिळालेत आपल्याला इथेच एवढ्या ह्याच्यात. बरोबर. आणि मग इथे काय होतं त्यांनी, इट मेक्स स्पेक्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड. त्याच्यामुळे स्पेक्ट्रा कसा होतो, कॉम्प्लिकेटेड होतो आणि आपल्याला ते सिग्नल सेपरेशन डिफिकल्ट होऊन जातं. पहा जसं इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऍटम पासून डिस्टन्स वाढत जाईल. इथं आपल्याला CH3 चा पण सिग्नल मिळालाय आणि याच्यात आणखीन CH2 चा सिग्नल पण मर्ज होतोय. पहा बरोबर. पण हाच स्पेक्ट्रा आपण जर कार्बन 13 चा स्पेक्ट्रा घेतला, पहा कार्बन 13 चा स्पेक्ट्रा कसा दिसेल, असा दिसेल. See this molecule. Okay, so this is a pentane molecule, 1 chloropentane molecule. इथं स्ट्रक्चर आहे पहा त्याचं Cl CH2 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 CH3. सो हिअर इथं रेंज जास्त असल्यामुळे आणि कपलिंग होत नसल्यामुळे, कारण कार्बन 13चं कपलिंग होईल का? हे बघा, एक तर कार्बन 13चं ऑकरन्स कमी असतं. 100% मॉलिक्यूल जर घेतला आपण तर त्यातला 1% फक्त कार्बन 13 आहे. आणि एकाच मॉलिक्यूल मध्ये 2 कार्बन 13 न्यूक्लियस, हा कार्बन 13 आणि हा कार्बन 13 शेजारी येण्याची प्रोबॅबिलिटी खूप कमी असते. पहा म्हणजे 100 ऍटम मधला 1 ऍटम कार्बन 13 असतो. बरोबर. त्यामुळे ते 2 कार्बन 13 शेजारी येण्याची प्रोबॅबिलिटी खूप कमी असते. आणि एखाद्या मॉलिक्यूल मध्ये जरी असं झालं तर तो एकाच मॉलिक्यूलचा सिग्नल फार वीक असतो. हजारो मॉलिक्यूल एकत्र आले तर त्यांच्या सिग्नलची इंटेन्सिटी जरा जास्त होते आणि आपल्याला पीक मिळतो. पहा पण एखाद्याच ठिकाणी असं झालं तर त्याची इंटेन्सिटी फार वीक असते, की तो इतकी वीक असते की तो डिटेक्ट पण होत नाही, इतकी वीक असते. बरोबर. आणि त्यामुळे इथं कपलिंग नसल्यामुळे हे सिग्नल जे आहेत कार्बन 13 चे ते एकदम छान सिंगल लाईन सिग्नल आहेत. पहा मस्तपैकी किती डिफरन्स आहे. पहा इथं पीक कसे होतात, पहा इथं स्प्लिटिंग होतं लाईनचं, पीक एकमेकात मर्ज होतात. तसं कार्बन 13 मध्ये पहा तुम्ही जर पाहिलं इथे हा 1 नंबरचा कार्बन जो आहे क्लोरीन अटॅच असलेला कार्बन, तो कोणता असेल, कोणती लाईन असेल? हे CdCl3 सॉल्व्हंट आहे. हा कार्बन 13 साठी सॉल्व्हंट जर आपण CdCl3 घेतलं तर त्याचा इथे पीक मिळतो. पहा 80 च्या आसपास. आणि हा पीक व्यतिरिक्त बाकीचे जे पिक्स असतील ते हे काय आहेत, हे आपले प्रोटॉनचे पिक्स, कार्बन आपल्या मॉलिक्यूलचे कार्बनचे पीक आहेत. CdCl3 चा कार्बन सोडला तर. आणि इथं 3 क्लोरीन अटॅचमेंट असल्यामुळे तो 80 ते 85 च्या दरम्यान हा सॉल्व्हंटचा पीक मिळतो. हे सॉल्व्हंट आहे, हा कंपाऊंड डिझॉल्व्ह करण्यासाठी वापरलेला. तर आपण हा जर स्पेक्ट्रा पाहिला, हा जो 1 नंबरचा कार्बन आहे क्लोरीनला अटॅच असलेला, त्याचा सिग्नल कुठं असेल? इथं 1 नंबर असेल. पहा हा क्लोरीनला अटॅच असलेला कार्बनचा पीक असेल डायरेक्टली. त्यानंतरचा कार्बन हा असेल. बरोबर. त्यानंतरचा कार्बन, थर्ड कार्बनचा सिग्नल हा थर्ड सिग्नल असेल. पहा शिल्डेड व्हॅल्यू इकडच्या आणखी शिल्डेड रिजन मध्ये जाईल. बरोबर. आणि हा शेवटचा सिग्नल असेल मोस्ट शिल्डेड. सगळ्यात डिशिल्डेड हा 1 नंबरचा. आणि त्यामुळे असे आपल्याला 5 कार्बनच्या बरोबर किती लाईन्स मिळतील? 5 लाईन मिळतील. पहा हिअर 5 सेट ऑफ प्रोटॉन आहेत. आता प्रत्येक सेटमध्ये एकच कार्बन आहे, त्यामुळे क्लिअर कट 5 कार्बनसाठी 5 डिफरंट लाईन्स मिळाल्यात. पहा विदाउट स्प्लिटिंग,
without complications. Okay, that is the usefulness of this C13 NMR spectroscopy to find the count of carbon atoms. ओके, म्हणजे आपल्याला क्लिअर कट कार्बनचं आयडेंटिफिकेशन होतं पाहिजे, नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स. आर यू गेटिंग दिस? हॅलो, समजतंय का? डिफरन्स लक्षात आलाय का H1 NMR आणि C13 मधला? ओके, C13 चे पीक हे लाईन पीक आहेत. इथं ऍब्सॉर्बन्स बँड मिळत नाही, रेंज मध्ये नाही, सिंगल फ्रिक्वेन्सीला बँड पीक मिळतो पहा, आणि त्यामुळे इथं सिंगल लाईन पीक आहेत सर्व. ओके, सो आफ्टर seeing this comparison, now we are going to see there are also some drawbacks of C13 NMR spectroscopy. आपण हे सगळे आतापर्यंत त्याचं पाहिलं पा युजफुलनेस काय आहे, पण त्याचा ड्रॉबॅक पण आहेत काही, आणि ते कसे आहेत? पहिला आहे नॅचरल अबंडन्स. The main drawback of the C13 NMR spectroscopy is the natural abundance of C13 nuclei. The C13 nuclei are having very low abundance, nearly 1.1%. So its natural abundance is very low, 1.1% आहे, आणि त्यामुळे त्याचा स्पेक्ट्रा जो आहे तो पण आपल्याला त्याच पद्धतीने मिळतो. लो अबंडन्स असल्यामुळे त्याचे काही प्लस पॉइंट पण आहेत आणि ड्रॉबॅक्स पण आहेत. दुसरा ड्रॉबॅक आहे गायरोमॅग्नेटिक रेशो. C13 चा गायरोमॅग्नेटिक रेशो इज व्हेरी लेस ॲज कम्पेअर्ड टू प्रोटॉन न्यूक्लियस. द गायरोमॅग्नेटिक रेशो ऑफ दिस कार्बन 13 is 1.404, as that of proton nucleus it having gyromagnetic ratio 5.585, nearly 4 times larger. ओके, आणि त्यामुळे याची फ्रिक्वेन्सी सुद्धा 4 पट जास्त आहे. ओके, आणि गायरोमॅग्नेटिक रेशो हा कमी असल्यामुळे दिस कार्बन 13 न्यूक्लिआय इज लेस सेन्सिटिव्ह टुवर्ड्स द चेंज इन सराउंडिंग एन्व्हायरमेंट. तसा प्रोटॉन न्यूक्लियस फार सेन्सिटिव्ह आहे पहा. थोडं जरी इलेक्ट्रॉनिक फॅक्टर चेंज झाले की लगेच डेल्टा पीपीएम ची व्हॅल्यू चेंज होते. पण कार्बन 13 कसा आहे? थोडा इनर्ट आहे, थोडा स्लोली चेंज होतो. त्याच्यामध्ये एवढा, थोडक्यात हा एवढा सेन्सिटिव्ह नाहीये. इलेक्ट्रॉनिक फॅक्टर जर चेंज झाले तर त्याला तो लेस सेन्सिटिव्ह आहे. प्रोटॉन न्यूक्लियस इज हायली सेन्सिटिव्ह. ओके, and third drawback is the coupling phenomena. Here C13 and H1 have I value is 1/2, so that coupling between them is occur. पण हा याचा ड्रॉबॅक न म्हणता that is a plus point of this, because we get number of proton directly attached to C13 nucleus by this coupling phenomena. Okay, so this is how these factors, these are some drawbacks of this C13 NMR spectroscopy. Okay, then these drawbacks are overcome by the following features in the C13 NMR spectroscopy. हे जे ड्रॉबॅक्स आहेत कोणते? तर कार्बन 13 चं अबंडन्स हे कमी आहे, फक्त 1.1% आहे. ओके, त्याची अवेबिलिटी. त्यानंतर गायरोमॅग्नेटिक रेशो, कपलिंग फिनॉमिना, हे सर्व ड्रॉबॅक ओव्हरकम करण्यासाठी ह्या टेक्निक वापरल्या जातात पहा. दॅट इज फ्युरियर ट्रान्सफॉर्म टेक्निक. त्यानंतर डिकपलिंग टेक्निक. डिकपलिंग टेक्निक मध्ये 3 टाइप्स आहेत पहा. एक ब्रॉड बँड डिकपलिंग, ऑफ रेझोनन्स डिकपलिंग, आणि डेप्थ, दॅट इज पल्स डिकपलिंग टेक्निक. तर यातली ही पल्स डिकपलिंग टेक्निक तुम्हाला आता सिलेबस मध्ये नाहीये, त्यामुळे आपण फक्त ब्रॉड बँड डिकपलिंग आणि ऑफ रेझोनन्स डिकपलिंग पाहणार आहोत पुढे. अँड थर्ड इज द न्यूक्लिअर ओव्हरहाउझर फिनॉमिना. ओके, सो दीज आर सम टेक्निक्स टू ओव्हरकम ड्रॉबॅक्स, these drawbacks in the C13 NMR spectroscopy. ठीक आहे, आपण ही टेक्निक ज्या आहेत ओव्हरकम करणाऱ्या ज्या C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये, ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला पाहूयात. आता आपण इथेच थांबूयात. ठीक आहे, वी आर गोइंग टू सी दीज टेक्निक्स इन अ नेक्स्ट लेक्चर. ओके, कुणाची काय अडचण? इज देयर एनी डाऊट?
येस, काही अडचण नसेल तर आपण थांबूयात इथे. टुमॉरो वी विल टेक एक्झॅक्टली ॲट 9 AM.